ہمیں ایک دن مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ میں بھی جودھ پور کی قبرستان کا امام ہوں، 25-26 سال ہو گیا قبرستان میں رہے ہوتا من نے۔ ہاں ہزاروں مردے اپنے ہاتھوں سے دفنا دیے۔ میں کدی بھی نے پوچھو بھی نے قبر کھودن والے نے گھر بناؤ والے نے، کیونکہ بٹے ماں کے کہیں پرانی قبرستان ہے نا، تو تھا کے تو جاگہ گھنی ہے، ماں کے کہیں ایک جاگہ کم پڑے، تو 4-5 سال 6 سال 10 سال ہو جاوے تو میں پرانی قبر نے پاچی کھول نو مردو داخل کرا بھی۔ تو کدی کہیں بھی نے کھولے نا، اوپر باٹے پر نام لکھے رہے فلاں فلاں پہلوان صاحب، میں نے بھی ہاڑی کے ہی نہیں ملے، ہاڑی ہی نہیں ملے۔ ارے میرے کو او کہیں معاملہ ہو کہ تو گڑ گیو۔ اب آپ حضرات بیٹھے دیکھیں کہ ہڈیاں بھی نہیں ملتی، تھوڑی بہت ملنے تو بھی نے ایک اور نیچے تھوڑا کھاٹو کھوت بھی بور دے ہڈیاں کہ نو لو دوزو۔ اب آپ حضرات دیکھیں، اور کبھی کبھی ایسی قبر کھلتی ہے کہ مردہ سو رہا ہے، کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ جانا میں کدی پوچھو رہے ہو کئی معاملہ ہو کفن بھی میلوں کو نوے، جانا لوگ کہے کہ وہ غلام محمد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا یہ بات۔ نبی کا غلام ہے، یہ نبی کا غلام ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب آپ حضرات دیکھ لیں کہ نبی کے سچے غلام بنو گے تو کفن بھی میلا نہیں ہوگا، ورنہ موٹے موٹے پہلوان آدھے ہاڑیاں کا ہی پتہ نہیں چلے، کام کرو لا کھوٹا تو قبر میں پڑے لا سوٹا، کوئی نہیں بچانے والا ہے۔ ہاں اگر نمازوں کی پابندی کی، اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلتے رہے، نبی کے غلام بنے سچے، تو زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ سبحان اللہ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلامان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہاں ورنہ آپ حضرات دیکھ لیں، آپ جالور کا قلعہ دیکھیں، آپ مہران گڑھ دیکھیں، جودھ پور کا جو مہران باخری پہ بنا ہے، جیسلمیر کا سونار گڑھ دیکھیں، بڑے بڑے لوگوں نے قلعے بنائے، آج ان قلعے والوں کا نام و نشان ختم ہو گیا، لیکن غریب نواز سرکار نے ایک سوکھی چٹائی پہ بیٹھ کر اپنے مولا کو یاد کیا، پیر سید شوکت علی علیہ الرحمٰن نے اپنے مولا کو یاد کیا، آج ان کا دولہ گنبد جگمگ جگمگ کر رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ڈرتے تھے دنیا سے انہیں کھا گئی دنیا، جو ڈرتے تھے دنیا سے انہیں کھا گئی دنیا، اور جو ڈرتے تھے خدا سے وہ چھا گئی دنیا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ دنیا سے ڈرو گے تو دنیا تمہیں کھا جائے گی، خدا سے ڈرو گے تو دنیا پہ چھا جاؤ گے۔ کون جانتا تھا اجمیر کو؟ اجمیر ایک پہاڑوں والا شہر تھا، لیکن ایک نبی کا سچا شہزادہ چلا، جہاں پہنچے زمین کو کر دیا آسمان سے اونچا، جہاں پہنچے زمین کو کر دیا آسمان سے اونچا، اور جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدلا۔ واہ کیا بات، سبحان سمندر اللہ میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئی، سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئی، پہاڑوں پر بھی ان کے فیض کے چشمے ابل آئے، اور مدینے سے دلکش ہوا آ رہی ہے، اور در خواجہ کو خوب مہکا رہی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے کیوں شک۔ نہیں مہکائے گی؟ نبی کے شہزادوں کی شان یہی ہے، سبحان اللہ۔ آج حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم اور آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دیں، لیکن حاضری دینے کا طریقہ معلوم کرو۔ بے مولوی لوگ بتائی، علماء بتائی، عالم کی صحبت میں جو بیٹھا گویا کہ اپنے نبی کی صحبت میں بیٹھا۔ آج اب مولویہ نے 10-10 روپیہ دے پڑا، سوچاں کہ میں ہی چلا ہوا یہاں۔ ہاں امام صاحب کے یہاں جو ہے تشریف لے گئے، یاد رکھو یہاں کی سوچ مت رکھو۔ رب فرماتا ہے محبوب اگر یہ نیک لوگ دھرتی پر نہ ہوں تو برے لوگوں کو پلک جھپکنے کی بھی مہلت نہیں دوں۔ حق اللہ اللہ، ہم جو زندہ ہیں ان نیک لوگوں کی وجہ سے زندہ، بے شک سبحان اللہ۔ ورنہ وہ آسمان پر ماتھے پڑ جاؤ۔ کیوں؟ نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، ماں باپ کی خدمت، اس کی کو کم کرو، گونج کم کرو۔ یہ جو آسمان ٹھہرا ہوا ہے، یہ جو زمین ٹھہری ہوئی ہے، یہ نیک لوگوں کی وجہ سے۔ ورنہ دیکھ لو ٹرکی میں کیا حالت ہوئی، کیا آپریٹر نہیں ہو سکے؟ یہ تو اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے کہ بچے ہوئے ہیں۔ صبح سوے آ رہے آپ حضرات دیکھیں،
आज लोग एक ही शिकायत करे पीर साहब किबला मारे तो कहीं कमाओ तो घणो लेकिन रुपया जावे कटे तो जावे कटे जे पाटोड़ी लेता कि पैसा आता तो जाता कहाँ है? अरे बरकतें खत्म हो गई, बरकतें खत्म हो गई। पैसा आता बहुत है लेकिन जाता कहाँ है? लोग कमा कमा कुड़ गया, कमर को मुड़ गया, घरा सा धरती पर गुड़ गया, लेकिन बरकत होती नहीं। होती कहाँ से? सुबह सवेरे आप देखे फजर में चिड़िया कमेड़िया उठ जावे लेकिन मोटा मोटा कमेड़ा नहीं उठे। ये सोते रहते हैं। फजर की नमाज में इमाम साहब इंतजार करते हैं तो कोई मुक्तदी आ जाए तो जमात हो जावे। किसा मुक्तदी आवे? मुक्तदी तो कोई गुजर जावे जन के मांगे नमाज जनाजा पढ़ानी है या कुरान खानी है, कुरान खानी करानी है, अतीम बच्चा भेजो। अरे अतीम कटो जावा। ये यतीम को भी अतीम जिहालत की हद है। अच्छा एक बात बताइए, बाप मारो गुजरियो जब मदरसे का बच्चा यतीम क्यों होया? ये भी एक सोचने की बात है। अरे जब मेरे बाप का इंतकाल होया तो यतीम तो मैं होया थे, मदरसे के बच्चा ने यतीम को। मदरसे के बच्चे यतीम नहीं होते, मेहमान आने रसूल होते। हाँ सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे मदरसे के रिसालत। बच्चे, मदरसे में जब तक बच्चे पढ़ते हैं मेहमान आने रसूल होते हैं, जब पढ़ लिख के आलिम बन जाते हैं तो नाइबीन रसूल होते हैं, नाइबीन रसूल होते हैं। इसलिए इनका अदब करें, एहतराम करें। एक शायर ने कहा लैसल यतीम क़द मात वालिदुहु बलिल यतीम यतीमुल इल्म वल अदबी। यतीम वो नहीं जिसके वालिद का इंतकाल हो गया हो, असल यतीम वो है जिसके पास इल्म नहीं है, अदब नहीं। हक हक सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। माशाअल्लाह तबारक व तआला। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माशाअल्लाह चाहते हैं कि मौलवी साहब हमारे बेटों को भी आलिम दीन बना दो। अब तो लुगाइयां भी केवल लागी। एक जगह कही है कि मेरे 4 बेटा है, 4 बेटा। अब एक लुगाई ब्याह हो गया, शादी हुई, लुगाई आ गई, नारो हो गयो। फिर लुगाई आई, वही अलग हो गयो। फिर वही अलग हो गयो। एक बेचारा मौलवी साहब है, 5-4 हजार तनख्वाह है, वही माँ बाप ने रखे और वही मजा ले। जोर से बोल। बेशक हक। एक जने रे और 4 बेटा, वही जगह ब्याह हुयो, लुगाई ने ले अलग हो, फिर हो अलग हो। भी नहीं एक बेटो मौलवी पढ़ गयो माशाअल्लाह ताला, भी नहीं माँ बाप कहीं है सुभान अल्लाह मौलवी साहब के साथ ही रहे। जब लुगाया कहीं के कि मेरे तो मारे टाबर ने मौलवी बनाना है। क्यों कि बुढ़ापे में कोई नहीं थामेला, कोई नहीं सामेला। मारवाड़ी में कहवे जाने जी को ताने, मौलवी जाने के माँ बाप की मर्तबे क्या हैं। इनके कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, आलिम दीन बनाओ। ये तकरीरें अभी हवा में उड़ जाएगी। अभी आए देख पकई न्याज खाई और बिस्मिल्लाह पढ़ के रवाना। घना साल तो ईबरिया मन सामी मिल जाए देख जीवन जी में सब जा। मेरी कहीं छुट्टी होगी कहीं बात है, क्योंकि भैया ने सिर्फ खाओ ही मतलब है। हाँ यही हाल है। ठेर गई जंगल में भी अगर बाप जी की देख पीके पके तो 60 कोसा लापसी 100 कोसा शीरो फटी नहीं छोड़े मारो बीरो। मारो बीरो 60 कोस पर लापसी कौन छोड़े, 100 कोस पर शीरो कौन छोड़े। थोड़ी दूर मस्जिद है, नमाज छोड़ देवे के मस्जिद आगे पड़े। हाँ तारे कड़ाव नेड़ो पड़े। अरे तुमने अभी तक शीरे की चाशनी का पता लगाया है, अभी नमाज की चाशनी का पता लगा है। जिस दिन नमाज की चाशनी का पता लगेगा उस दिन यही कहोगे न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। आप सब लोग कोशिश करो। मैं अभी जैसे यहाँ पे पहुंचा तो कहीं भीड़ भाड़ घनी हुई, माँ की गाड़ी रेतड़ में फंस गई। मैं गया तो दोरा पजिया, ना आगे जावे ना लारे जावे। ए नवाब अली साहब कदे आगे कदे लारे हुए। लेकिन याद रखिए इन्होंने मुझे एक बात बहुत अच्छी की। मैं क्यों मैदान तगड़ो है, कहते मदरसा बनाओ। मारे तो मैं तो गाड़ी पजी जी की भूल गयो और मजने तो मैदान ही मैदान दिखे। अगर दीन को किलो कायम कर दियो
आलिम निकलता जाए हाय हाय हाय, क्या और बात है। माशाअल्लाह शौकत अली पीर साहब का फैज जारी सारी हो जाए। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। तो ये मैदान सुभान अल्लाह क्या जो है आपके पास जगह है। माँ के जोधपुर वगैरह में तो इतनी जगह मिल जावे तो मैं बताऊं इतनी की मिल जावे तो राजी हुआ। ताकि तो अल्लाह का शुक्र है और पीर साहब किबला का माशाअल्लाह फैजान है। आप लोग कमर बस्ता हो जाओ, कहते हैं ना उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। बेशक सुभान अल्लाह। लाखों रुपया का मोबाइल ले लिया, लाखों रुपया का बंगला बना दिया। बंगला बनावता घना सा अगले कलर को ना जिते खुदरो कलर फीको पड़ जाए। टाइला नहीं लागे ना जिते आपरी टाइला गड़ जा। कई लोग आ रहा तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर नक्शा रह गया, बिहार हाल बीसी को खुली रिपी ही नहीं आया। जिते मौत आलो फरिश्तो आयो कि अबे टेम हो गया चालो। इन्न बतशा रब्बिका लशदीद, रब ने फरमाया बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। बेशक सुभान। वो जब पकड़े ना चूम ही नहीं करने देता। घना साग लोग है ना कि मैं यहाँ ज्यादा मैं नहीं करनो, मैं बकरियों करे जो सीधो छुरी के नीचे जावे। लोग कहे नहीं मैं ऊंचा हूँ, मारो खानदान ऊंचा है। जिको तेज मैं बकरियों करे ना रात कसे ही देख ले, काड़ियों बोले रातियों बोले बता सुबह भी लो पहले नंबर भी ही लागे क्योंकि वो सुन देखो नहीं। ये वास्ते मैं नहीं करना। आप तो सुबह उठो रात को सो तो बस मौला तू ही तू, मैं नहीं तू ही तू सबसे बड़ा है। जोर से बोलिए मैं नहीं करना। अच्छा इंसान मैं कर ही कैसे सकता है? अल्लाह ताला ने एक गंदे कतरे से ऐसी खूबसूरत शक्ल में ढाल दिया और फरमाया खलकल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल में पहनाया है। सुभान अल्लाह। और याद रखो घमंड नहीं करना। जिको गुदड़ी सीढ़नी जाने ना वो उदेड़नी भी जाने। सीढ़े ना जना तो सुई गाल चिमटा बड़न लाग जावे और डोरो काटे तो ठाई कौन पड़े। ऐसी रूह निकलती है कि पता ही नहीं चलता। लोग के काल तुम्हारे अटे बाता करे हो, आज कौन करे, आज दूसरे ही करे बीरी बाता। पता ही नहीं चलता इंसान कैसे जाता है। आज देख लो लोग बैठे बैठे जा रहे हैं। इसलिए खुदा की बारगाह में झुको, सजदे करो, नमाज पढ़ो। इस महफिल से जब हम यहाँ से उठे ना, अगर तुम सच्चे गौसे आजम के गुलाम हो तो जब उठो उठने से पहले ये दिल में तय कर लो कि हमें नमाज पढ़नी। अगर नमाजी बन गए तो फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे, रिस्क में बरकतें होगी, उम्र में बरकतें होगी। आज ये पीर साहब किबला माशाल्लाह तशरीफ लाए, अगर दुआ कर देंगे तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा। गौसे आजम तो खुद फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। यानी कि अगर तकरीरा करें तो लोग तो कहे मौलवी साहब ने काटो मसीह तो इतने खतरनाक कौन चल। तो ये ने खाली न्याज की बातें करो, फूटरी ठंडी कभी मीठी, हाँ हलवे की दो माशाल्लाह फूटरी लागे। याद रखिए रोज महशर का जागदास बुअद अवलीन पुरसिश नमाज बुअद। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा तो वो नमाज का। सब लोग नमाजी बन जाओ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। फिर देखना आपके घरों में, औलाद में, माल में, जान में बरकतें ही बरकतें। नमाज जो पढ़ता है चेहरे पे नूर बरसता है, दिल में सुरूर आता है। सुभान अल्लाह। ये पत्ते झड़ रहे हैं भी आप देखें, पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ते। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते एक दरख्त पतझड़ के मौसम में दाढ़ी पकड़ी और हजरत अबू जर गिफारी से फरमाया अबू जर देखो इस दरख्त के पत्ते कैसे झड़ रहे हैं। हुजूर ने दाढ़ी पकड़ी और झंझेड़ी दी तो पत्ते गिरने लगे। तो आका ने फरमाया जब बंदा मोमिन नमाज अदा करता है तो उसके गुनाह ऐसे ही झड़ते हैं जैसे इस दरख्त के पत्ते झड़ रहे हैं। हमेशा नमाज की पाबंदी करें और अपने बड़ों का अदब करें, एहतराम करें। दिन में काम करो, जॉब करो, धंधा करो, शाम को मगरिब के वक्त अपने घर पे आ जाओ। दौर नहीं है आधी रात को बारे फिरता। आज तो बाप भी पूछने में हिचकिचा रहा है। लोग आके नहीं कहना छोरो मोटो हो गयो,
اب کدی رات 10 بجے گھر آوے، کدی 11 بجے، کدی 12 بجے. ایک دن آئیو ہی کون نہیں، سیدھو اخبار میں آئیو، موٹو نام سے پیڑو. اب کہ مولوی صاحب اب تھے ڈورو کر دی، ڈورو کہیں اخبار میں آگیو پہ میں کہیں کروں. کیوں؟ عمدہ کام کرنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے. آج مولانا لوگ چلا کے ہوئے، گڑا پھاڑ کے ہوئے. کئی لوگ تو مولانا لوگ دھرتی پر ہوگی پھر یہ گڑا پھاڑ میں ہی جاتا رہے وہاں. لیکن ہماری قوم ٹس سے مس نہیں ہوتی. آپ مغرب کے وقت اپنے گھر پہ آئیے، مغرب بعد کھانا کھائیے، عشاء کے بعد نماز ادا کرو. عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ دین سیکھو، نماز جنازہ سیکھو. آج نماز جنازہ پڑھ نہیں لیا لوگ ہیں، نماز تک نہیں آتی، دعا تک نہیں آتی، فاتحہ نہیں آوے. کہویں کہ میں نیاز کی کھاواں، صرف کھاؤ ہی ہو. اگر کدی موقع پڑ جا کے لگا جنان نے میں دیکھے. مولوی صاحب انتقال ہو گیا میرے والد کا، دادا کا. مولانا صاحب چلو، کفن بھی دینا، غسل بھی دینا، فاتحہ بھی پڑھنی، اور جانا مت جنازے کی نماز پڑھنی ہے، اور مت جانا قبر پہ اذان دینی ہے، دعا بھی کرنی ہے. تو میں کہوں وہاں پر بس کون چالے نہیں تو مولوی نے قبر میں گال جا کہ 3 سوالوں کے جواب بھی تھے دے دیو. بس ریا ہی کہیں بتائیے آپ. ارے آپ کوشش کریں خود. آج اگر میرے والد کا انتقال ہو گیا حقیقت معنوں میں دیکھا جائے تو لہٰذا میری ذمہ داری بنتی ہے کہ جنازے کی نماز میں پڑھاؤں. آج کون پڑھا رہا ہے؟ آج حالات اتنے نازک ہیں کہ باپ کیا کہتا ہے، مولانا صاحب مرتے مرتے 50 لاکھ کی پراپرٹی ایک بیٹے نے دے جاؤں. بے شک 50 لاکھ کی پراپرٹی دو، ہم منع نہیں کرتے، لیکن 50 لاکھ کی پراپرٹی کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ مارے مریم پچھے ماری اولاد کی محتاج نہیں رہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن مرتے ہی محتاج ہو گئے. جیسے ہی گزرا کفن پہنانا نہیں آوے، غسل دینا نہیں آوے، نماز جنازہ نہیں پڑھانی آوے، فاتحہ نہیں آوے، درود نہیں آوے، تو محتاج ہی محتاج ہو جائے. گن 50 لاکھ روپے کی پراپرٹی دے دو اپنے بیٹے کو، 1 لاکھ روپے کی دین کی تعلیم دے دو. گن 50 لاکھ کے اوپر 1 لاکھ بھاری پڑ جائے گا. نہیں تو یہی حال ہے، چلتا رہے گا. ہمارے گاؤں رے میں نے ایک راکیوڑا ایسا وہی غسل دے وے. گھنے ہی لوگ یہاں کبھی نے خود نہیں غسل دینی نہیں آوے، خود نہیں آوے تو ہی کہیں کرے پکڑ جاوے لندو سندو ڈھوڑے. اور کہیں کوشش کرے. بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں آپ کے گاؤں کی بات نہیں کرتا، اس کو بھی پڑھاؤ، بھی نے شوق دلو. دیکھو آخری غسل آپا جی کے ہو، غسل کریا پچے قبر میں جاواں نبیوں ملاقات ہوئی ہیں. کم سے کم آج حقیقت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. میرے پیر مرشد علامہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ کی طلعت کو دیکھا تو جان دی، اور قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. اگر ہم حقیقت معنوں میں ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دیں گے، مرتے ہی کیا کہیں گے؟ بیٹا کہے گا جاؤ، مکان لینے کا میں حقدار ہوں، ٹریکٹر لینے کا میں حقدار ہوں، کھیت لینے کا میں حقدار ہوں، ایف ڈی میرے نام ٹرانسفر ہوگی تو جنازے کی نماز پڑھانے کا بھی میں حقدار ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا امام صاحب نماز جنازہ پڑھاتے ہیں نا تو پیچھے مڑ کے کہتے ہیں اجازت دو. یہ اجازت کیوں مانگ رہے؟ عید میں، بقرعید میں، جمعے میں، 5 نمازوں میں نہیں کہتے. یہ نماز جنازہ میں کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھانے کا حق تو تمہارا ہے. پورے خاندان میں تھے 500 آدمی اوبا ہو ہیں، کوئی نہیں پڑھانو جانے جنا، مجبوراً امام صاحب پڑھاو، اجازت دے. ایسی کیا مجبوری ہے؟ کیا ہمارا دماغ نہیں چلتا؟ دماغ تو گھنا ہی چالے ہٹو لگا امریکہ تک. کری غیبت کرا لو، چگلیاں کرا لو، لڑائیاں کرا لو. ارے کیوں کسی کی غیبت کرو ہیں؟ جہاں بیٹھو اللہ کا ذکر کرو، رسول اللہ کا ذکر کرو، اپنے پیر کا ذکر کرو. کہو میرے یہ پیر و مرشد کا صدقہ ہے، زور سے بولیے. کوئی کہوے نہ تھے کیا نو جانا کہ مرا گندہ ہی کون تو او پتہ کہیں آئی سی کو تن چیک دے. ہاں ایسے عورتوں سے بھی پوچھ لو تھے کیسی ہو، میں بھی کہتا نا خالو جی کام ہی نہیں جاوے. ارے خالو جی کام نہیں جا رہے، ارے تیرے کیا لپڑا ہے؟
कभी भी कोई तुमसे पूछे कि आप कैसे हो, एक ही जवाब दो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और आपकी दुआ है। बेशक मेरे पीर और मुर्शिद का करम है, जोर से बोलो। लेकिन हम लोग हकीकत में देखा जाए, जब तक हम तालीम हासिल नहीं करेंगे ऐसे ही अंधेरों में टिप्पा ठोकता रहे। अंधारों बढ़िया बस धाने गई है, अन्य बन्ने पग ठिकाने कौन पड़े हैं। याद रखिए, अंधेरा नहीं होने दो। अब तो इतने उलमा माशाअल्लाह तशरीफ लिया है, सुभान अल्लाह हैं। जिधर देखो मुफ्ती आजम राजस्थान अल्लामा अशफाक हुसैन साहब क़िबला नईम रहमा जब गरीब नवाज की करामत बनकर राजस्थान के धोरों पर छाए तो धोरों में रहने वाले हाफिज कुरान बन गए, बकरियां चराने वाले आलिम दीन बन गए, मोरूबाई गाने वाले नबी की नाते पढ़ने लग गए। सुभान अल्लाह। देश अरब रा धोरा माथे अमृत जल बरसायो रे के नूर नबी जिर चमक बीजड़, नूर नबी जिर चमक बीजड़, प्रेम रा बादल छायो रे। पूरा मजमा मिलके जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दीनरा डंका बाजन लाया, दीनरा डंका बाजन लाया, सुन सुन दुश्मन भागन लाया रे। दीनरा डंका बाजन लाया, सुन सुन दुश्मन भागन लाया। आढोरा ने कुण ज्ञान सिखायो, आढोरा ने कुण ज्ञान सिखायो, एड़ो ज्ञानी आयो रे। जब तक हमारे आका नहीं आए लोगों को खाने पीने का ढंग नहीं था, जिंदगी गुजारने का ढंग नहीं था। नबी तशरीफ लाए तो ऐसा ज्ञान लेकर आए, ऐसा इल्म लेकर आए। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद नाते जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह। सुभान आज आप लुगाया ने के थे हम पर्दे में रहो तो के माने अमूद नहीं आवे, आज ताने अमूदने होने लगी है। हमारा नबी जब तक नहीं आया लुगायारी कोई इज्जत तो वक़्त नहीं थी। जिसके पति का निधन हो जाता लोग उसको पत्नी को उसके साथ सती कर देते, जला देते, लकड़ा में बाढ़ देते। मक्के के अंदर हाल ये था कि जिसके शौहर का इंतकाल हो जाता उसको एक काल कोठरी में डाल देते, 1 साल के बाद निकालते। लोग कहते ये विधवा है, बेवा है, मनहूसा है, इरो कोई चेहरों मुंडो मत देखी जो वरना शुगन खोटा हो जाए। लेकिन जब हमारे आका तशरीफ लाए 40 साल की बेवा खदीजा से 25 साल के कड़ियल कमारे जवान होकर जब निकाह फरमाया तो बेवाओं के रुतबे बुलंद हो गए। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। आज लोग कहते हम नारी को सम्मान दिलाओ ना, अरे था कने कहीं से मान है कि तुम सम्मान दिलाओगे। सम्मान दिया है काली जुल्फों वाले आका ने। दीनरी बगियारो, दीनरी बगियारो कुण है माली, कांदे रखी है कमलिया काली। हमारे आका का नाम इतना प्यारा नाम है कि जो नबीरो नाम लेवेला बीरो मुंडो मीठो हो जावेला। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। दीनरी बगियारो कुण है माली, कांदे रखी है कमलिया काली। नाम मोहम्मद शेद समेठो, नाम मोहम्मद शेद समेठो, हमारे मन भाइयों रे। देश अरब रा धोरा माथे अमृत जल बरसायो रे। देश री नारियां कूक रही थी, ओ भी फसलां सूख रही थी। मन में धीरज रखता रखता, मन में धीरज रखता रखता, ओ दिन भी दिखलायो रे। क्या जमाना आया, का वक्त आया कि माशाअल्लाह सैयद शौकत अली अलैहि रहमत तशरीफ लाए, इनके कदम पड़े। जिधर देखो माशाअल्लाह तबारक व तआला दीन की बहार आ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। मोहतरम सामीन किराम, तकरीरों की कमी नहीं है, कमी है अमल की। आज लोग अमल करे कम मेरे अमल खावे गड़ो। अरे अमल खाना मना है, अमल कीजिए। आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाएं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। मैंने आपको एक इशारा दिया है, मैं अगर 14 डब्बा वो दारुल बना छोड़ दूं, लेकिन मैं केर ही निकलिया हूं। अरे बोलो इंशाल्लाह।
माने नोट बेड़ाकरण की मशीन केवे राजस्थान में, सुन लो, आधे घंटे ही लागे, ज्यादा टाइम कौन लग करे, लेकिन आपको इशारा कर दिया थे तो लुगाई नहीं पूछने की जरूरत नहीं है, कि नहीं पूछने की जरूरत, रुपया हमारा खुदरा है, जोर से बोलो। हाँ याद रखिए, इस्लामी माँ बहनों को भी पैगाम दे दो। हाँ क्यों कि माशाअल्लाह तबारक व तआला जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के लिए ऐलान करते हैं ना, आज लोगों को कहते हैं ना, जोधपुर के हमने स्टेडियम ग्राउंड में इज्तिमा करवाया सुन्नी दावत इस्लामी का, तो लोग कहेंगे वे एक जने में क्यों डॉक्टर साहब आ गए रसीद कटा के दीन को काम तो फ्री में होना चाहिए। अरे वाह, मैं क्यों हल्लो हगड़ो बड़ो शायद, मैं क्यों तो है ना एक माथो दुखने वाली गोली फ्री कौन दे है, दीन का काम फ्री में होना चाहिए। इतने होशियार लोग बताइए, मैंने कहा ये घरे जार पूछ लियो, ये टाबर ने जनाजे की नमाज ही को ना आवे, कलमो ही नहीं आवे, जिकारी सोच यान की है ना। आज इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए ट्यूशन टीचर को मालूम है 2000 रुपये महीने के महीने पेटीएम दे रहा उसको है। एक दिन मौली साहब कह दियो थारो टाबर थोड़ो कहीं है, थोड़ो कमजोर है, यसर कुरान याद करने वे इज्जे रवा, असर बाद माँ ने भेज तो इन्हें पढ़ाऊं ताकि कुरान पढ़ ले। रुपया कितना ले 2000, अरे मौलाना 2000 रुपया, भूंगड़े में ऐलान कराओ कि मौलाना ने काटो 2000 मांग लिया, जैसे कोई इसकी किडनी मांग ली। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए 2000 रुपये महीने के महीने देवे, और मौलवी 2000 कह दिया, अरबी पढ़ता पढ़ता चर्बी निकल जावे। अरबी कहीं आसान है क्या? याद रखिए, BUS बुस पढ़े बस पढ़े, SHIRT टी शर्ट शीट लिखते हैं, शर्ट पढ़ते हैं, सुन लीजिए, लेकिन अरबी अरबी ही है। अरबी कमर भी चांद को कहते हैं, जोर से बोलो, बदर भी चांद को कहते हैं, कमर भी चांद, बदर भी चांद, हिलाल भी चांद, जोर से बोलो, शगड़ा चांद ही चांद है, लेकिन बदर भी क्यों कहे, हिलाल क्यों है? हमारे गांव में कमेटी हुए चांद की, तो बदर कमेटी को नुवे हिलाल कमेटी। बदर कहते हैं पूरे चांद को, हिलाल कहते हैं बारीक चांद, बारीक चांद, सुभान अल्लाह। तो पूरे चांद की कमेटी को नहीं, अगर बारीक चांद की कमेटी हुए तो बदर पर ना जो है, बदर पर ना, बदर अच्छा, फलक पर बदर अच्छा है ना, हिलाल अच्छा है, चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। अरबी पढ़े ना, जोर आवे, याद रखिए, अरबी पढ़िए। इतने उलमाए किराम, आज हम और इनके पास जाते हैं ना, उलमाए किराम के पास मसाइल पूछें, इनके पास बैठें, इंशाअल्लाह ताला इल्म सीखें। लेकिन आपा तो सिर्फ है ना शिरो रहा ना बार शुभरात का जड़ फातिहा लगाने बोली साहब, ठीक है क्यों कि शीरो, अरे ये भी अल्लाह का शुक्र है, फातिहा लगाने वाले तो मौजूद है। पुराने जमाने में तो हकीकत में फातिहा भी नहीं लगाते, क्या करते, शीरो पका दरवाजा के कौड़ा के चेप देता कि बापड़ा बुढ़ा बडेरा कब्रिस्तान आए तो जीम ले, बूढ़ा बडेरा तो कहीं जीमता, कीड़िया मकोड़ा जीम लेते थे, फातिहा ही नहीं लगाना जानते थे, ये हाल था। ये तो पीरों का करम हुआ और उलमाए किराम तशरीफ लाए और ये दारुल खुले, आज जिधर देखो उलमाए किराम की बहार, सुभान अल्लाह। इसलिए माशाअल्लाह तबारक व तआला अपने उलमा के करीब रहे, इनसे मसाइल सीखें, पढ़ें, इंशाअल्लाह फायदा ही फायदा होगा। इसलिए ये दारुल और जामिया के नाम से माशाअल्लाह, और पीर साहब की नाम ही तरफ मंसूब करें, बोलो इंशाअल्लाह। ये ऐसा जामिया खड़ा करें कि माशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ से उलमा निकलते रहे, पूरी दुनिया में पैगाम पहुँचता रहे। आज दारुल इसाकिया को देखिए, बरस हो गए, आज दारुल इसाकिया पढ़ माशाअल्लाह अमेरिका, अफ्रीका, दुबई, कतर, सऊदी, हाफिज सादिक साहब लंदन रहते हैं, मोहिउद्दीन साहब, यूनुस साहब, मौलाना शाहिद साहब अमेरिका रहते हैं, कुवैत, मौलाना अब्दुल सत्तार रहते हैं, पूरी दुनिया में दारुल इसाकिया के फाजिल पढ़ा रहे हैं। ये मत सोचो कि मौलवी बन जाओ, एक जने ने कहेंगे मैं कि मौलवी बना टाबर ने कि मारा टाबर खाई खाई, यानी मैं क्यों गोश्त खाई। अब बताइए क्या आलिम बन जाए मौलवी को तो खाई खाई, अरे खुदा के बंदे खाई खाई, आलिम बनने से क्या कुछ खाएगा नहीं। याद रखिए ऐसा नहीं है, आलिम बनेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अच्छा बाज लोग ये कहते हैं, अब आप हजरात देखें, बाज लोग क्या कहते हैं कि मौलवी बेटा मजा करे, मौलवी थाने कहता है चोड़ो तो राके धोड़ो लगे, नील लगा लगा चमकाड़ो राके हैं,
لیکن کرے کیا؟ جب میں ایک ہی بات کہوں، مولوی مزہ کرے نا، آپ نے ٹابر نے تو کی مت بنا، مولوی بنا تاکہ تھارا ٹابر بھی مزہ کرے. زور سے بولیے، سیدھی بات ہے. اور عالم بنے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر صرف عالم خود ہی نہیں، اپنے ماں باپ کو بھی حج پڑھائے گا. ماشاءاللہ تبارک و تعالی. کبھی بھی آپ دیکھ لینا ماشاءاللہ تبارک و تعالی علم کی وجہ سے ماشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا مقام بلند ہے، مرتبے بلند ہے. سبحان اللہ. صرف نعت پڑھنے والے کو ہمارے آقا نے ماشاءاللہ کہاں بٹھایا؟ ممبر پر. زور سے بولو. آج ماں کے دادا کے برابر نیچا بیٹھا ہے، لیکن ماں نے اوپر بیٹھا ہوئے، کرسی ڈھال بیٹھا ہوئے. کیوں؟ یہ نبی کی سنت ہے. نعت پڑھنے والے کو، نبی کی تعریف کرنے والے کو آقا خود ممبر پر بٹھا دے، خود نیچے بیٹھتے. یہ اوپر بٹھانا بھی آقا کی سنت، خود نیچے بیٹھنا یہ بھی آقا کی سنت. اپنے علماء کے قریب رہیں، ان سے فیض حاصل کریں. اور ماشاءاللہ تبارک و تعالی میں نے بھی دیکھا کہ جامعہ کے لیے دیوار، اتنی شاندار دیوار ماشاءاللہ تعالی بن گئی. اس کے اندر دھیرے 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 آپ ایک ٹرسٹ بنا لیں. پیر صاحب قبلہ کی جو ہے مبارک ان کے ہاتھوں سے آپ حضرات دیکھو جتنے ہاتھا منہ پیسہ نکل جاوے سگڑانے فائدہ ہوئے. زور سے بولیے. آج کل چلتا ہے MLM، ملٹی لیول مارکیٹنگ، دنیا کے اندر چل رہا ہے. یاد رکھیے 20 مہینے کا کام کرے جگہ سگڑا نہیں فائدہ ہوئے. تو یہ دین آج دنیا والے ملٹی لیول مارکیٹنگ سکھا رہے. ہمارے آقا نے 1500 سال پہلے سمجھا دیا. آپ مدرسے میں 1 لاکھ روپیہ، 5000 روپیہ، 10 20 جو بھی دینا چاہتے ہیں آپ نے دیا. مولانا صاحب کو کہہ دیا کہ روپیہ ہمارا بٹ مدرسے میں پگا دیجو. انہوں نے ان کو دیا، انہوں نے پیر صاحب کو دیا، پیر صاحب نے خزانچی کو دیا. اب آپ حضرت جتنے ہاتھوں سے گیا اور ان کے پاس واپس رسید پہنچ گئی تو ماشاءاللہ جن جن ہاتھوں سے گزر کر اللہ کی راہ میں پہنچا ہے سب کو ثواب. کسی کے پاس ہو تو وہ خود دے، نہیں ہے دیکھو کسی کا دماغ چلتا ہے، کسی کی زبان چلتی ہے، کسی کے قدم چلتے ہیں. کہ گاڑی کون کہ بیٹھ بولے رہے مبار ایک رسید کٹا رہا ہو بولے رہے بیٹھے اور پڑھ آپ نے کھیتا میں جا 2-4 رسیدیں کٹا دی. میرے تو فری بیٹھو کہیں ہے ٹھیک ہے 2-4 ہزار کی تیل بڑھ جائی. لیکن کتنا بڑا کام ہو گیا اس کی وجہ سے کہ دارالعلوم کھڑا ہو گیا. جب تک مدرسے میں بچے پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. اور میں بتاؤں آپ کو کہ ماشاءاللہ تبارک و تعالی کسی کا دماغ چلتا ہے، کسی کا جو ہے ماشاءاللہ تعالی کسی کے پاس پیسے ہیں، دام میں، درم میں، قدم میں، سخن ہے. ایسا کیوں کہتے ہیں؟ دام پیسے سے، درم ہے تو وہ دے دو، قدم چل کے، سخن بات کہہ کے. آپ کہیں کام کرتے ہیں تو آپ ان کو کہو ہمارے گاؤں میں ماشاءاللہ تعالی سید صاحب قبلہ کے درگاہ شریف کے سامنے ہی دارالعلوم بن رہا ہے، آپ 1 لاکھ روپے دے دیں. وہ گائیڈ آتا ہے سیٹ دے ہی دے دے. تم نے زبان ہلائی اپنے لیے نہیں، خدا کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. حقیقت میں سچے دل سے آپ اپنی زبان سے کہو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زبان میں اللہ تاثیر پیدا فرما دے. سبحان اللہ. کیا معلوم آپ کے کہنے سے وہ آئے. اسی طرح ہوتا ہے قطرہ قطرہ دریا میں شود. سبحان اللہ. ایک ایک قطرہ قطرہ آپ نے دیکھا ہوگا بارش برستی ہے نا، اوپروں گئی ہیجو یا کوٹیاں بھر تھوڑی نہ کہ اوپروں ہیں ایک ایک قطرہ پڑتا ہے، لیکن دیکھو دریا بن جاتا ہے. سیلاب دیکھو پورا باڑ میں وغیرہ میں آیا تو دھورا کر گیا. بولو آیا کہ نہیں آیا کواس میں وغیرہ. تو آپ حضرات دیکھیں کہ ایک ایک قطرہ اتنا ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جامعہ کے لیے بھی کوشش کریں اور پھر جو ہے آپ سب سے پہلے علم سیکھیں. سبحان اللہ. علم سیکھو گے تو آپ کو ہی پتہ چلے گا. آپ عشاء کی نماز کے بعد علم سیکھیں گے، آپ درود فاتحہ سیکھیں گے. ورنہ آج کل دیکھتے ہیں نا فاتحہ لگانے آوے ہی نہیں. بہت سارے لوگ درگاہ پہ جا رہے فاتحہ لگانے جاوے تو مکھانا پتا سا لے حاضری دیونے گیا بڑے درگاہ پہ گئی ہیں بھیڑ پڑ بوک رہے وہ یہ جھپٹیاں مارے وہ فاتحہ کی بول لگا تھیلی لے مکھانا کی درگاہ راڈار پاسی دیتے اسکرین ٹچ فاتحہ لگاؤ. ارے خدا کے بندو اڑوڑوں کوئی فاتحہ لگے. ہمیں چاہیے ایسی چیزوں سے بچیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جہاں بھی پہنچے، کسی درگاہ پہ پہنچے، وہاں جا کے آپ اپنے سامنے نیاز و فاتحہ کی جو چیزیں وہ رکھ لیجئے اور پڑھتے رہیے. الحمد شریف پڑھو، قل واللہ شریف پڑھو 3 مرتبہ اور پھر دعا کرو درود شریف پڑھ کے مولا غلط معاف کر دے، صحیح قبول کر دے. تو سیدھو مسئلہ ہے. اور علماء کرام خطائیں، لغزشیں یہ ہو گئی وہ ہو گئی وہ اتنی لمبی چھوڑی کہ آپ آگے اللہ غلط معاف کر دے، صحیح خواجہ صاحب کے صدقے میں قبول کر دے.
हैं पीर साहब के सदके में कबूल कर ले। बस आप 2 बात कहोगे बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। दिल से। अच्छा घड़ा साग लोग कहेंगे वे अरे मौल साहब मैंने तो दुआ करनी को ना वे। अरे क्या करनी नहीं आती, वो हमारा रब है जो गूंगों की भी सुन लेता है। आप दिल से दुआ करें तो सही, दिल से जो दुआ निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। सुभान अल्लाह। सब लोग दुआएं करें और माशाअल्लाह तबारक व तआला नमाज की पाबंदी करें। जब नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप देखना थोड़े दिनों में, थोड़े अरसे में आपके घर में भी बरकत और माशाअल्लाह ताला माल में बरकत, आल में बरकत, चेहरे पे नूर बरसने लग जाएगा। सुभान अल्लाह। नमाज छोड़कर लोग कामयाब नहीं हो सकते। हमें भी एक ना एक दिन कब्रिस्तान जाना है, वहाँ जाके जो है लोग दफना देंगे। आला हज़रत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। जाओ नाला 5 हुए, 1 खांदा पर हुए, 4 ले जाओ नाला, वो खांदे पर हुए जी को बेटे सो जावे पाचा 4 ही आवे। 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दीने बाहर फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे यहाँ कितने हजार फिरते हैं। तो माशाअल्लाह तबारक व तआला सब लोग तैयार रहे। और ये शादी ब्याह में मैं हमेशा कहता हूँ डीजे गाने बाजे छोड़ दीजिए, तौबा कर लो सच्चे दिल से। अपने डीजे गाने बाजे फटाका छोड़ो ना, फायदो कहीं है। फटाका छोड़ रहे अब नागौर में एक जगह फटाका छोड़ दिया जो वो ऊपर जाओ ना लोग वो ऊपर कौन की अन्य की आदमी हम कई लोग बढ़ गया। फटाके से क्या फायदा होगा? आप फटाके का, डीजे का, गाने का, बाजे का पैसा भेड़ा करो और अपने गांव के अंदर एक एम्बुलेंस लाओ, टवेरा गाड़ी या कोई भी ले लो, भी मत लिखा जो सैयद शौकत अली पीर साहब, शौकत अली एम्बुलेंस। ऐसी एम्बुलेंस लाओ मेरे महीने ए जी का ज्यादा पैसा दूजा नहीं, सिर्फ फटाका का पैसा और डीजे का, गाने का पैसा, ए जो गुनाहों के कामों में हो रहे वो सही इस्तेमाल हो जाएगा। ट्रस्ट बना दीजिए और एम्बुलेंस हर गांव में खड़ी कर दो, मस्जिद रे बारे कोई भी ले जाओ। माशाअल्लाह तबारक व तआला। कोई डिलीवरी केस हो गया या कोई इमरजेंसी बेचारा कोई मर रहा है, लेकिन गाड़ी को नहीं, अगर तुम्हारे ट्रस्ट की वजह से, तुम्हारे पैसे से किसी जान बच गई तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। आप ये काम करें, ये फलाही काम है, अच्छे काम है। डीजे बाजे गाने कहीं हुई लोग कहे कद आए मजे के बाजे बजे तद है और खबर कब पड़ेगी हिसाब करे जद हिसाब करे देना के मौल साहब रुपया तो 20 लाख खर्च हो गया बताइए। हाँ 20 लाख खर्च हो गया, अब डोरो करोगे, डोरो तारे तो क्यों खेत जा याद दो और तो जाए वही क्या होगा। तो लिहाजा याद रखिए डीजे गाड़े बजावे बीजे ठाकुर बड़े भी गए में दमीड़ पड़ने देखी जाए, कहीं देखी जाए। उसके बाद क्या होता है मालूम है आपको? शादी होने के बाद कहीं है और फोन झू करे, अरे ले तो पैसे मांगे ना दिक्कत फोन तो करी, टेंट आलार, डीजे लार, गाना लार और इतनी लंबी लंबी लिस्ट हमें जी की जे है शक्कर की बोरियार मेदार 1-1 कुंटल काजू रोज रुपया मांगे राजू कुछ कहीं हुई हालत खराब हो जावे। फिर वो एक जावे दूसरा आवे वो झारो ले रहा नुक्ति काटी जी को उन्नो के देवे तो दे, ऐसी हालत होती है। के बोल साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। याद रखिए सही साहब किबला की बारगाह में हाजिर तो सही साहब की होगी दे ये ऊंधा चाली जो। अगर पीर साहब किबला के नक्शे कदम पर चलते तो पैसे भी बच जाते, मदीने का फार्म भी भर जाता। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। बेशक फजूल खर्चियां मत करो, इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। पैसा बचाए, मदीना देखें, ऐसा प्यारा मदीना, हज का फार्म बने माशाअल्लाह तबारक व तआला। देखो एक शायर ने कहा हाउ इज ब्यूटीफुल मदीना, वेरी वेरी गुड मदीना, माय चॉइस इज मदीना, हाउ फाइन इज मदीना। क्या बात है। सुभान। I can tell about Medina, you can tell about Medina, we can tell about Medina, such a beautiful Medina. बहुत अच्छे। Medina से, Medina से, Medina, very good Medina. सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह तबारक व तआला थोड़ा पैसा जमा करें, मदीने शरीफ जाना है, नमाज की पाबंदी करें और दरूद शरीफ ज्यादा पढ़े। सुभान अल्लाह। रोजाना दरूद शरीफ पढ़े और माशाअल्लाह तबारक व तआला रात को सोएं तो इधर उधर की बातें नहीं करनी, क्योंकि दिन भर यहाँ पर करा रात को सोए जने के छोरा बकरिया बंद करी आडो ढक्यो, अरे रात रा बकरिया करे, अरे कलमो पढ़, कलमो
رات رہا ہے نا کلمہ پڑھو اور پھر سو، سب کام کریا کے پچھے سویا کرو، وضو کر کے پھر سو اور کہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ پھر دیکھو ماشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے کرم کر دیا تو کیا معلوم درود شریف کی برکتوں سے آقا خواب میں ہی تشریف لے آئے، خواب میں آقا تشریف لائے تو ماشاءاللہ تبارک و تعالی آقا فرماتے من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ کیونکہ شیطان کسی دوسرے کی شکل میں تو آ سکتا ہے، نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تقریروں کی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ، ایک سے بڑھ کر ایک ہمارے خطیب علماء نعت خواں موجود ہیں۔ بس میری یہ خوش نصیبی ہے کہ پیر صاحب کا کرم ہو جاتا ہے تو بندہ بھی حاضر ہو جاتا ہے، اور پیروں کی دعائیں لیجئے، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ اور ہمیشہ جب بھی پیر صاحب قبلہ آپ کو پکارے، ہمارے علماء دعوت دیں کسی اچھے کام کے لیے، پیچھے مسجد کو آقا کا نہیں رب کا فرمان ہے تعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی کا کام اچھا کام ہو اس کا آپ سپورٹ کیجئے ماشاءاللہ تبارک و تعالی، تو انشاءاللہ تعالی بہت اچھا کام ہوگا۔ جامعہ کے لیے آپ حضرات ماشاءاللہ تبارک و تعالی فل تعاون کریں، ماشاءاللہ تبارک و تعالی کا تعاون کرتے جائیں گے، ہمارا ادارہ تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آسمان چھونے والی اور فلک بوس عمارت انشاءاللہ تیار ہو جائے گی، بچے پڑھیں گے اور ماشاءاللہ یہاں سے پڑھ کے سرکار کی بارگاہ میں بھی قرآن خوانی ہوتی رہے گی۔ زور سے بولو۔ بہت سے ادارے ہیں جہاں ماشاءاللہ تعالی حفظ کلاس چلتی ہے، درگاہ کے اندر ہی 24 گھنٹے بچے قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اور جو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں قرآن یاد کرتا ہے جلدی حافظ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو کے سلام۔